आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। महबूबनगर के सरकारी जनरल दवाखाने को जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए हर शोबे में तरक्की दी जाएगी। ये बात हुकूमती विप व रुकन असम्बली अनम सिवास रेड्डी ने सरकारी जनरल दवाखाने में मुनाकिदा दवाखाना तरक्याती कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कही। इजलास में दवाखाने की मौजूदा सहूलियात, तिब्बी खदमात और तरक्याती उमूर पर तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता के हमरा एनम सेहत किट्स तकसीम किए गए। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एनम सिवास रेड्डी ने कहा कि दवाखाने की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर माह दवाखाना तरक्याती कमेटी का इजलास मुनक़िद किया जाएगा ताकि मुख्तलिफ़ शोबों की ज़रूरियात और मसाइल का बर वक्त जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि हर वार्ड के लिए दरकार तिब्बी आलात और सहूलियात की तफसीलात मुताल्लिक़ा शोबेजात के सरबराहान फराहम करेंगे, जिसकी बुनियाद पर ज़रूरी इंतज़ाम किए जाएंगे। हुकूमत आइंदा दिनों में दवाखाने की खदमात को मज़ीद मुअस्सिर और आवाम दोस्त बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। रुकन असम्बली ने बताया कि आशा वर्कर्स और मरीज़ों की तीमारदारों के लिए खुसूसी शेड्स तामीर किए जाएंगे ताकि उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम हो सकें। उन्होंने कहा कि अन्नम सेहत किट स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 900 अफराद में किट्स तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि ज़चगी के बाद ख़वातीन को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि शहर के नर्सिंग होम्स और खानगी डॉक्टरों के ताउन से तकरीबन 25 ख़वातीन के दवाखानों और 30 बच्चों के दवाखानों में मुफ्त बैरूनी मरीज़ खदमात फराहम करने के लिए सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर राम मोहन और दीगर खानगी डॉक्टरों के ताउन को सराहा। एनम सिवास रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर शहर में तालीम के बाद सेहत के शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और आइंदा 6 माह तक 1 साल के दौरान नुमायाँ तरक्याती तब्दीलियाँ लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अफसरान और डॉक्टर्स के बाहमी ताउन से आवाम को मेयारी तिब्बी खदमात फराहम करने में मज़ीद बेहतरी आएगी। ज़िला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में मौजूद वसाइल, सहूलियात और फंड्स को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मरीज़ों को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम की जाएँ। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि सरकारी जनरल अस्पताल पर भरोसा करके आने वाले मरीज़ों को मेयारी इलाज फराहम किया जाए ताकि उनका एतमाद बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दरकार सहूलियात और बुनियादी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कलेक्टर ने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि वह बाकायदगी से निगरानी करें और डॉक्टरों व अमले की दस्तियाबी को यकीनी बनाते हुए बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करें। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अस्पताल कमेटी के फंड से एक फिजियोथेरापिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियर की तकर्री की जाए। उन्होंने बताया कि आइंदा माह दोबारा इजलास मुनक़िद करके सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में डिप्टी मेयर मारेपल्ली सुरेंद्र रेड्डी, ज़िला लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मोड़ा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, दवाखाना सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रंगा अजमेरा, इंचार्ज ज़िलाई तिब्बी व सेहत अहदेदार डॉक्टर शशिकांत, कॉरपोरेटर शब्बीर अहमद, मोहम्मद फैयाज, सलमान और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान शरीक थे। అంటే ప్రయారిటీ క్లారిటీ కావాలి. ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ఎలా వేసుకుంటాం అదే అయితే ఇంకా సేవ్ అయితే మీకు లేదా మీరు కూడా ఒకవేళ లేదు 5,000 10,000 మీరే తీసుకోండి. అన్ని జగ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు చాలా అక్కడ
ఎక్కడైనా ఇష్టం ప్రకారం పోవచ్చు. ఈరోజు జీజీహెచ్ మహబూబ్ నగర్లో హెచ్డిఎస్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో గౌరవ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కూడా చైర్మన్ గారు, లైబ్రరీ చైర్మన్ గారు, దీంతో పాటు సూపరింటెండెంట్ గారు, అందరు హెచ్ఓడీస్, హెచ్డిఎస్ సొసైటీ మెంబర్స్ మరియు మన పీజీ స్టూడెంట్స్ అందరు వచ్చారు. చాలా డీటెయిల్గా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ నుంచి ఎలా ప్రయారిటీలో పెట్టి ఆ హాస్పిటల్ ఎలా మంచిగా పని కావాలి, ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి, అది కూడా కొన్ని శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఈ హాస్పిటల్స్కి ఏం కావాలి అది కూడా ఆలోచన నుంచి ఎలా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రావచ్చు, సిఎస్ఆర్ కింద రావచ్చు, అది కూడా డిస్కషన్లో అయింది. అది కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్ వరకు తొందరగా తీసి పేషెంట్స్కి ఎలా మంచి ఫెసిలిటీస్ వస్తూ ఉన్నాయి, అది దీనికి సంబంధించి పని చేసి ఇది అన్ని డిస్కషన్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు అందరు వచ్చారు, చాలా సంతోషం. సో సిమిలర్గా నెక్స్ట్ మంత్ కూడా మరియు ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒక్క నెలలో ఏమేమి పని జరిగింది, ఏం జరగలేదు, ఎందుకు జరగలేదు, అది కూడా డిస్కషన్ చేసి తొందరగా పని చేస్తాం. డిస్ట్రిక్ట్ జనరల్ హాస్పిటల్ హెచ్డిఎస్ మీటింగ్ ఈరోజు జరిగింది. కలెక్టర్ గారి అధ్యక్షతన మేమందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసాం. చాలా డీటెయిల్గా రివ్యూ జరిగింది. సూపరింటెండెంట్ గారు, హెచ్ఓడీస్, అందరు డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఈరోజు తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఖచ్చితంగా హెచ్డిఎస్ మీటింగ్ జరగాలి. ప్రతి ఒక్క వార్డులో వాళ్ళకి ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ కావాలని చెప్పి హెచ్ఓడీలో లిస్టు తీసుకుంటాం. అవన్నీ కూడా టోటల్గా మనం ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి, సిఎస్ఆర్ నుంచి, ముడా నుంచి, మా నిధుల నుంచి, కలెక్టర్ గారి ఫండ్స్ నుంచి ఈ హాస్పిటల్ని టోటల్గా ఎక్విప్ చేసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్స్గా చేయాలని చెప్పి ఒక ఆలోచన చేస్తాము. దానికి డాక్టర్లు కూడా సహకరిస్తామని చెప్పి. ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే మనకు రీసెంట్గా 5,76,00,000 రూపాయల ఎక్విప్మెంట్ కోసం మిగతా ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన మైనర్ రిపేర్స్ కోసం శాంక్షన్ అయింది. అది కూడా మనకు ఈ రాబోయే రోజుల్లో వాటన్నిటిని కూర్చొని ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ మనం తీసుకొని రావాలని హెచ్ఓడికి లిస్ట్ ఇచ్చి దాని ప్రకారంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మన హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి నేను కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ మిగతా అందరం కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఆశా వర్కర్ల కోసం ఒక షెడ్ను కూడా నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే అటెండెంట్స్ కోసం కూడా ఇంకొక షెడ్ నిర్మాణం చేసి వాళ్ళకు కూడా మంచి ఫెసిలిటీ ఇద్దామని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎన్ఎం హెల్త్ కిట్ అని చెప్పి నేను ఇస్తున్నది దాదాపు 900 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు కలెక్టర్ గారి చేతిలో కొంతమంది ఎవరైతే రీసెంట్గా డెలివరీ అయ్యిందో, నిన్న డెలివరీ, ఈరోజు డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్లకు పట్టణంలో ఉన్న నర్సింగ్ హోమ్స్ తోటి, డాక్టర్స్ తోటి మాట్లాడి దాదాపుగా 25 హాస్పిటల్స్ గైనిక్ పేషెంట్స్ కోసం, అంటే తల్లుల కోసం, దాదాపు ఒక 30 హాస్పిటల్స్ పిల్లల కోసం, చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్స్ వాళ్లకు హెల్త్ కార్డు ఇవ్వడం, అక్కడికి పోతే ఓపీ ఫ్రీగా చేయడం. మహబూబ్ నగర్లో హెల్త్ కేర్ మనకి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ప్రియారిటీ వచ్చేసి హెల్త్ కేర్. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ మీద దృష్టి పెట్టినాం. ఖచ్చితంగా రాబోయే 6 months to 1 year రిమార్కబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారు మేము అందరం కూడా డిసైడ్ చేసాం. ఖచ్చితంగా మేమందరం క్లోజ్గా మానిటర్ చేస్తాం. సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా రిన్యూడ్ ఇంకా ఎఫర్ట్స్ పెడతా అన్నారు. హెచ్ఓడీస్ కూడా వాళ్ళు గతంలో కంటే ఇంకా మెరుగ్గా పనిచేస్తామని చెప్పి మాకు హామీ ఇచ్చారు. ఏమైనా చిన్న లోపాలు ఏవైనా ఉంటే ఈ రాబోయే రోజుల్లో సరిదిద్దుకొని మా పేషెంట్స్ ఈ మహబూబ్ నగర్ జనరల్ హాస్పిటల్స్కి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పేషెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళందరూ కూడా 100% పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చే పేషెంట్సే. కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం.